سرکاری طور پر امارت اسلامی افغانستان وسط ایشیا اور جنوبی ایشیا میں واقع ایک زمین بند ملک ہے۔ اس کے جنوب اور مشرق میں پاکستان، مغرب میں ایران، شمال مشرق میں چین، شمال میں قرغستان، ترکمانستان، ازبکستان اور تاجکستان ہے۔ ارد گرد کے تمام ممالک سے افغانستان کے تاریخی، مذہبی اور ثقافتی تعلق بہت گہرا ہے۔ اس کے بیشتر لوگ 99% مسلمان ہیں اور ملک کا سرکاری مذہب اسلام ہے۔ یہ ملک بالترتیب ایرانیوں، یونانیوں، عربوں، ترکوں، منگولوں، انگریزوں، روسیوں اور امریکہ کے قبضے میں رہا ہے، مگر اس کے لوگ بیرونی قبضہ کے خلاف ہمیشہ مزاحمت کرتے رہے ہیں۔ ایک ملک کے طور پر 18ویں صدی کے وسط میں احمد شاہ ابدالی کے دور میں یہ ابھرا، اگرچہ بعد میں درانی سلطنت کے کافی حصے ارد گرد کے ممالک کے حصے بن گئے۔ شاہ امان اللہ خان کی قیادت میں انگریزوں کے ساتھ الاقوامی طرز پر کیے گئے خارجہ پالیسی کے معاہدے کو مسترد کر دیا، جس کے بعد افغانستان صحیح معنوں میں ایک آزاد ملک بن گیا، مگر انگریزوں کے دور میں اس کے بیشتر علاقے حقیقت میں آزاد ہی تھے اور برطانیہ کبھی اس پر مکمل قبضہ نہیں رکھ سکا۔ 11 ستمبر کے واقعے کو بنیاد بنا کر امریکہ نے طالبان پر جنگ مسلط کر دی اور طالبان حکومت امارت اسلامیہ افغانستان کو گرا دیا، لیکن 20 سال بعد امریکہ کو طویل تباہ جنگ کے بعد افغانستان سے نکلنا پڑا۔ بظاہر امریکہ کی کٹ پتلی حکومت 15 اگست 2021 تک قائم رہی، لیکن کابل پر طالبان کے قبضے کے ساتھ ہی اس حکومت کے اقتدار کا سورج غروب ہو گیا۔ افغانستان پچھلے 35 سال سے مسلسل جنگ کی سی حالت میں ہے، جس نے اس کو تباہ کر دیا ہے اور اس کی کئی نسلوں کو بے گھر کر دیا ہے۔ یہ تباہی کبھی غیروں کے ہاتھوں ہوئی اور کبھی خانہ جنگی سے یہ صورتحال پیدا ہوئی۔ افغانستان میں 50,000 سال پہلے بھی انسانی آبادی موجود تھی اور اس کی زراعت بھی دنیا کی اولین زراعت میں شامل ہوتی ہے۔ سن 2000 قبل مسیح میں آریاؤں نے افغانستان کو تاراج کیا، پھر ایرانیوں نے ان سے چھین لیا۔ اس کے بعد یہ عرصہ تک سلطنت فارس کا حصہ رہا۔ 329 قبل مسیح میں اس کے کئی حصے ایرانیوں سے سکندر اعظم نے چھین لیے، جس میں بلخ بھی شامل ہے، مگر یونانیوں کا یہ قبضہ زیادہ دیر نہ رہا۔ سکندر اعظم کے مختصر قبضے کے بعد سلیوسڈ سلطنت کی جانشین ریاست نے 305 قبل مسیح تک اس علاقے پر حکومت کی، یہاں تک کہ انہوں نے اس کا زیادہ تر حصہ موریہ سلطنت کو ایک اتحاد کے معاہدے کے حصے کے طور پر دے دیا۔ موریوں نے ہندو کش کے جنوب کے علاقے پر کنٹرول کیا، یہاں تک کہ تقریباً 185 قبل مسیح میں ان کا تختہ الٹ دیا گیا۔ ان کا زوال اشوک کی حکمرانی کے ختم ہونے کے 60 سال بعد شروع ہوا، جس کے نتیجے میں اونان بختاروہے نے اسے اپنی سلطنت کا حصہ بنا لیا، مگر اس کا بیشتر حصہ جلد ہی ٹوٹ گیا اور یہ ہند یونانی بادشاہت کا حصہ بن گیا۔ دوسری صدی قبل مسیح کے اواخر میں ان کو ہنستے نے شکست دی اور نکال باہر کیا۔ شاہراہ ریشم پہلی صدی قبل مسیح کے دوران نمودار ہوئی اور افغانستان نے اس کے ذریعے ہونے والی چین، ہندوستان، فارس اور شمال میں موجودہ ازبکستان کے شہروں بخارا، سمرقند اور خیوا کے راستے تجارت کے ساتھ ترقی کی۔ اس کے مرکزی مقام پر اشیاء اور خیالات کا تبادلہ ہوا، جیسے چینی ریشم، فارسی چاندی اور رومن سونا، جبکہ موجودہ افغانستان کا خطہ خاص طور پر بدخشاں کے علاقے سے لال بدخشاں کی کان کنی اور تجارت کر رہا تھا۔ پہلی صدی قبل مسیح کے دوران پارتھین سلطنت نے اس علاقے کو اپنے زیر تسلط کر لیا، لیکن بعد میں ہند پارتھیا مقامی حکمرانوں نے اپنی خود مختار حکومت قائم کر لی۔ پہلی صدی عیسوی کے وسط سے آخر تک افغانستان میں مرکوز وسیکشن سلطنت بدھ مت کی ثقافت کی عظیم سرپرست بن گئی، جس سے پورے خطے میں بدھ مت کو فروغ ملا۔ تیسری صدی عیسوی میں ساسانیوں نے کشانوں کا تختہ الٹ دیا تھا، پھر بھی ہند ساسان علاقے کے کچھ حصوں پر حکومت کرتے رہے۔ ان کے بعد کی دارائیوں کا قبضہ ہو گیا اور بعد میں ان کی جگہ ہفتالیوں نے لے لی۔ 7ویں صدی میں ان کی جگہ ترک شاہی نے لے لی۔ 870 اشاریہ میں صفاریوں کے اس علاقے کو فتح کرنے سے پہلے کابل کی بدھ ترک شاہی کی جگہ ایک ہندو خاندان نے لے لی۔ اس ہندو خاندان کو ہندو شاہی کہا جاتا تھا۔ ملک کے بیشتر شمال مشرقی اور جنوبی علاقوں پر بدھ ثقافت کا غلبہ رہا۔ 642 عیسوی تک یہ علاقہ یونانیوں، ستیوں، ہنوہے، منگولوں، ساسانیوں اور ایرانیوں کے پاس رہا، جس کے بعد اس علاقے کو مسلمانوں نے فتح کر لیا۔
مسلمانوں کی اس فتح کو تاریخ میں عربوں کی فتح سمجھا جاتا ہے، جو غلط ہے کیونکہ مسلمانوں میں کئی اقوام کے لوگ شامل تھے۔ اسلام سے پہلے یہاں کے لوگ بدھ مت اور کچھ قبائلی مذاہب کے پیروکار تھے۔ مسلمانوں نے اس علاقے کو فتح کیا مگر یہاں کے حکمران علاقائی لوگوں ہی کو بنایا۔ پہلے یہ حکمرانی خراسانی عربوں کے پاس رہی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 642 عیسوی میں اسلامی فوجیں ہرات اور زرنج میں اسلام لائیں اور اسلام مشرق کی طرف پھیلنا شروع ہوا۔ مقامی باشندوں نے اسلام قبول کر لیا جبکہ کچھ علاقوں نے بغاوت کی۔ زنبیل اور کابل شاہی کو پہلی بار 870 عیسوی میں زرنج کے سفاری مسلمانوں نے فتح کیا۔ بعد میں سامانیوں نے ہندوکش کے جنوب میں اپنا اسلامی اثر و رسوخ بڑھایا۔ غزنویوں نے 10 صدی میں اقتدار حاصل کیا۔ 11 صدی تک غزنی کے محمود نے بقیہ ہندو حکمرانوں کو شکست دی اور کافرستان کو چھوڑ کر وسیع علاقے کو مؤثر طریقے سے اسلامی بنایا۔ محمود نے غزنی کو ایک اہم شہر بنایا اور مورخ البیرونی اور شاعر فردوسی جیسے دانشوروں کی سرپرستی کی۔ غزنوی خاندان کو 186 میں غوریوں نے ختم کر دیا، جن کی تعمیراتی کامیابیوں میں جن کا مینار شامل تھا۔ غوریوں نے 1215 میں خوارزم شاہی خاندان کی فتح پہلے 1 صدی سے بھی کم عرصے میں افغانستان کو کنٹرول کیا۔ 998 عیسوی میں محمود غزنوی نے ان سے اقتدار چھین لیا۔ غوریوں نے 1146 عیسوی میں غزنویوں کو شکست دی اور انہیں غزنی کے علاقے تک محدود کر دیا۔ یہ سب مسلمان تھے مگر 1219 عیسوی میں چنگیز خانی منگولوں نے افغانستان کو تاراج کر دیا۔ ہرت، غزنی اور بلخ مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ منگول بعد میں خود مسلمان ہو گئے حتیٰ کہ تیمور نے 14ویں صدی میں ایک عظیم سلطنت قائم کر لی۔ اسی کی اولاد سے شہنشاہ بابر نے کابل کو 16ویں صدی کے شروع میں پہلی دفعہ اپنا دار الحکومت قرار دیا۔ 16ویں صدی سے 18ویں صدی تک افغانستان کئی حصوں میں تقسیم رہا۔ شمالی حصہ پر ازبک، مغربی حصے پر ایرانی صفویوں اور مشرقی حصہ پر مغل اور پشتون قابض رہے۔ 1709 عیسوی میں پشتونوں نے میرویس خان ہوتک کی قیادت میں صفویوں کے خلاف جنگ لڑی اور 1719 عیسوی سے 1719 عیسوی تک افغانستان بلکہ ایرانی شہر اصفہان پر بھی قبضہ کر لیا۔ 1719 عیسوی میں ایرانی بادشاہ نادر شاہ نے انہیں واپس دھکیلا اور ان کے قبضے سے تمام علاقے چھڑائے حتیٰ کہ 1738 عیسوی میں قندھار اور غزنی پر بھی قبضہ کر لیا، جو 1747 عیسوی تک جاری رہا۔ پشتونوں اور فارسی بولنے والوں کی یہ کشمکش آج بھی جاری ہے، حالانکہ دونوں مسلمان ہیں۔ احمد شاہ درانی کو بجا طور پر افغانستان کا بانی کہا جا سکتا ہے۔ احمد شاہ درانی کو احمد شاہ ابدالی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ جون 1747 عیسوی میں نادر شاہ قتل ہو گیا، جس کے بعد لوئے جرگا نے ابدالی قبیلہ کے احمد شاہ درانی کو سربراہ چن لیا۔ پہلے قندھار میں اپنی حکومت قائم کرنے کے بعد احمد شاہ درانی نے تمام تر قوت افغانستان کو ایک ملک بنانے پر صرف کی۔ درانی سلطنت میں موجودہ ایران، افغانستان، پاکستان اور بھارت کے کچھ علاقے شامل تھے۔ اس کی سلطنت میں ایران کے شہر مشہد سے لے کر کشمیر اور موجودہ بھارت کے شہر دہلی تک کے علاقے شامل تھے۔ احمد شاہ درانی کا ایک اہم کارنامہ جنوری 1761 عیسوی میں پانی پت کی تیسری جنگ میں مرہٹوں کو شکست دینا تھا، لیکن اس جنگ کے بعد سکھوں نے پنجاب میں اثر بڑھانا شروع کیا اور آہستہ آہستہ پنجاب کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا، لیکن اس وقت تک افغانستان کو ایک مضبوط ملک کی حیثیت حاصل ہو گئی تھی۔ 1772 عیسوی تک احمد شاہ درانی اور اس کے بعد اس کی اولاد کی حکومت رہی۔ اس کی اولاد میں ایوب شاہ کو 1823 عیسوی میں قتل کر دیا گیا۔ بعد میں کابل کی حکومت محمد شاہ اور پھر 1826 عیسوی میں دوست محمد خان کے پاس چلی گئی۔ امیر دوست محمد خان، جس نے کابل کی حکومت 1826 عیسوی میں سنبھال لی تھی، نے روس اور ایران سے تعلقات بڑھانا شروع کیے کیونکہ سکھوں نے پنجاب پر قبضہ کر لیا تھا اور انگریزوں نے اپنی روایتی چالاکی کا ثبوت دیتے ہوئے سکھوں اور دہلی کے شاہ شجاع کے ساتھ مل کر افغانستان میں اپنا اثر پڑھانا شروع کیا، حالانکہ دونوں انگریزوں کے بظاہر دشمن تھے۔ شاہ شجاع کو انگریزوں نے کابل کے تخت کے سبز باغ دکھائے۔ اس زمانے میں روس اور برطانوی ایند میں کئی ہزار میل کا فاصلہ تھا اور وسطی ایشیا کے شہروں مرو، خیوا،
بخارا اور تاشقند کو مغرب میں زیادہ لوگ نہیں جانتے تھے، مگر انگریز یہ جانتے تھے کہ روسی ان پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو روکنے اور افغانستان میں اپنا اثر بڑھانے کے لیے انگریزوں کی مکارانہ جدوجہد کو عظیم چالبازی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں انگریزوں نے 2 جنگیں لڑے۔ پہلی جنگ کے دوران میں اس وقت ہوئی جب ایرانیوں نے ہرات کے لوگوں کے ساتھ مل کر انگریزوں اور روسیوں کو افغانستان سے بے دخل کرنے کے لیے اپنی افواج پورے ملک میں روانہ کی۔ انگریزوں نے کابل پر قبضہ کر کے دوست محمد خان کو گرفتار کر لیا۔ افغانیوں نے برطانوی فوج کے ایک حصے کو مکمل طور پر قتل کر دیا جو 16,000 افراد پر مشتمل تھی۔ صرف ایک شخص زندہ بچا۔ انگریز مدتوں اپنے زخم چاٹتے رہے۔ اسی وجہ سے مجبورنہ انگریزوں نے دوست محمد خان کو رہا کر دیا۔ بعد میں دوست محمد خان نے ہرات کو بھی فتح کر لیا۔ دوسری جنگ اس وقت ہوئی جب امیر شیر علی نے برطانوی سفارتکاروں کو کابل میں رہنے کی اجازت نہ دی۔ اس جنگ کے بعد انگریزوں کے ایما پر 1880 عیسوی میں امیر عبد الرحمن نے افغانستان کا اقتدار حاصل کیا، مگر عملاً کابل کے خارجی معاملات انگریزوں کے ہاتھ میں چلے گئے۔ اسی اثر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انگریزوں نے افغانستان کے ساتھ سرحدوں کے تعین کا معاہدہ بھی کیا۔ امیر عبد الرحمن کے بیٹے امیر حبیب اللہ خان بعد میں افغانستان کے بادشاہ ہوئے۔ ان کے دور میں افغانستان میں مغربی مدرسے کھلے اور انگریزوں کا اثر مزید بڑھ گیا۔ اگرچہ بظاہر انگریزوں نے افغانستان کو ایک آزاد ملک کے طور پر تسلیم کیا ہوا تھا۔ امیر حبیب اللہ خان نے انگریزوں کی دعوت پر برطانوی ہند کا دورہ بھی کیا۔ اسی مغرب دوستی اور اثر کی وجہ سے امیر حبیب اللہ خان کو اس کے رشتہ داروں نے کو قتل کر دیا۔ اس کے قتل کے بعد اس کا بیٹا امان اللہ خان بادشاہ بن گیا اور انگریزوں کے خلاف جنگ چھیڑ دی۔ مگر 19 اگست 1919 کو اس کے اور انگریزوں کے درمیان میں راولپنڈی میں ایک معاہدہ ہوا جس میں انگریزوں نے افغانستان پر اپنا کنٹرول ختم کیا اور یوں افغانستان میں ان کا اثر تقریباً ختم ہو گیا۔ 19 اگست 1919 اسی وجہ سے افغانستان کے امن آزادی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ امان اللہ خان نے افغانستان کا اقتدار سنبھالنے کے بعد اصلاحات کی اور مغربی دنیا سے تعلقات قائم کیے۔ اصلاحات میں بنیادی تعلیم کا لازمی قرار دینا اور مغربی طرز کی دیگر اصلاحات شامل تھیں۔ اس نے 1921 میں افغانستان میں ہوائی فوج بھی بنائی جس کے جہاز روس سے آئے، لیکن افواج کی تربیت ترکی اور فرانس سے کروائی گئی۔ امان اللہ خان نے یورپ اور ترکی کا دورہ بھی کیا جس میں اس نے مغربی مادی ترقی کا جائزہ لیا اور افغانستان میں ویسی ترقی کی خواہش کی، مگر جب اس نے کمال اتاترک کی طرز پر پردہ پر پابندی لگانے کی کوشش کی تو قبائل میں بغاوت پھوٹ پڑی اور افغان اس کے سخت خلاف ہو گئے۔ شنواری قبائل نے نومبر 1928 میں جلال آباد سے بغاوت شروع کی اور دوسرے لوگوں کو ساتھ ملا کر کابل کی طرف بڑھنے لگے۔ شمال سے تاجک کابل کی طرف بڑھنے لگے۔ امان اللہ خان پہلے قندھار بھاگا اور فوج تیار کرنے کی کوشش کی مگر ناکام ہوا، جس کے بعد وہ بھارت فرار ہو گیا۔ وہاں سے پہلے اٹالیا اور بعد میں سوئٹزرلینڈ میں پناہ لی جہاں 1960 میں وفات پائی۔ اس بغاوت کے دوران میں حبیب اللہ کلاکانی عرف بچہ سکا نے کابل پر قبضہ کیا اور حبیب اللہ شاہ غازی کے نام سے حکومت قائم کی، مگر اکتوبر 1929 میں جنرل نادر خان کی فوج نے کابل کو گھیر لیا جس پر بچہ سکا فرار ہو کر اپنے گاؤں چلا گیا۔ جنرل نادر خان کو انگریزوں کی مکمل حمایت حاصل تھی جنہوں نے اسے ہتھیار اور پیسہ دیا تھا۔ اس کے علاوہ انگریزوں نے جنرل نادر خان کو 1000 افراد کی فوج بھی تیار کر کے دی تھی جو وزیر ستانی قبائلیوں پر مشتمل تھی۔ نادر خان نے قرآن کو ضامن بنا کر بچہ سکا کو پناہ اور معافی دی، مگر جب وہ کابل آیا تو اسے قتل کروا دیا۔ نادر خان جو امان اللہ خان کا رشتہ دار تھا، اس نے نادر شاہ کے نام سے 1929 میں افغانستان کا تخت سنبھالا، مگر 1933 میں کابل کے ایک طالب علم نے اسے قتل کر دیا، جس کے بعد اس کے 19 سالہ بیٹا ظاہر شاہ بادشاہ بن گیا۔ ظاہر شاہ نے 40 سال تک افغانستان پر حکومت کی۔ وہ افغانستان کا آخری بادشاہ تھا۔ اس نے کئی وزیر اعظم بدلے جن کی مدد سے اس نے حکومت کی، جن میں سے ایک سردار محمد داؤد خان المعروف سردار داؤد تھا جو اس کا قریبی رشتہ دار تھا۔ سردار داؤد نے روس اور بھارت سے تعلقات بڑھائے۔ سے پاکستان سے نفرت تھی۔ پاکستان سے تعلقات کی خرابی کی وجہ سے افغانستان کو اقتصادی مشکلات ہوئیں
तो सरदार दाऊद को 1963 में इस्तीफा देना पड़ा। मगर सरदार दाऊद ने 10 साल बाद 17 जुलाई 1973 को एक फौजी बगावत में अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। इस बगावत को रूस की मदद हासिल थी। ज़ाहिर शाह फरार होकर इटालिया चला गया। 27 अप्रैल 1978 को सरदार दाऊद को एक और बगावत में कत्ल कर दिया गया और नूर मोहम्मद तरह कई सदर बन गया। इस बगावत को भी रूस की मदद से मुमकिन बनाया गया। इस हुकूमत ने कम्युनिज्म को राइज करने की कोशिश की और रूस की हर मैदान में मदद ली, जिनमें सड़कों की तामीर से लेकर फौजी मदद तक सब कुछ शामिल था। रूस की ये कामयाबी अमेरिका को कभी पसंद नहीं आई, चुनांचे CIA ने इस्लामी कुव्वतों को मजबूत करना शुरू किया, जिससे मुल्क में फसादात फूट पड़े। मिर्जता 1979 में रूस ने अफगानिस्तान की हुकूमत की दावत पर अफगानिस्तान में अपनी फौज उतार दी और अमलन अफगानिस्तान पर इसी तरह रूस का कब्जा हो गया, जिस तरह सन 2002 से 2021 तक अमेरिका का कब्जा था। रूस की कम्युनिस्ट पार्टी ने कमाल अतातुर्क की तर्ज पर गैर इस्लामी नजरियात की तरवीज की, मसलन पर्दा पर पाबंदी लगाने की कोशिश की। ये तब्दीलियां अफगानी मुआशरा से बिल्कुल मुताबिकत नहीं रखती थीं। अफगानिस्तान में हालात जब बहुत खराब हो गए तो अफगानी कम्युनिस्ट हुकूमत की दावत पर रूस ने अपनी फौज अफगानिस्तान में उतार दी। 25 दिसंबर 1979 को रूसी फौज काबुल में दाखिल हो गई। अफगानिस्तान में मुजाहिदीन ने उनके खिलाफ जंग शुरू कर दी। अमेरिका ने इन मुजाहिदीन को खूब मदद फराहम की, मगर अमेरिका का मकसद इस्लाम की खिदमत नहीं बल्कि रूस के खिलाफ एक कुव्वत को मजबूत करना था। अमेरिका को पाकिस्तान को भी साथ मिलाना पड़ा। पाकिस्तान की मजहबी जमातों को भी अमेरिका ने रूस के खिलाफ इस्तेमाल किया। अफगान मुजाहिदीन इस्लाम से मुखलिस थे, मगर अमेरिका उन्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करता रहा। मगर जब अमेरिका को उनकी ज़रूरत न रही तो वही मुजाहिदीन अमेरिकी और पाकिस्तानी ज़बान में दहशतगर्द कहलाने लगे। अमेरिकी CIA, पाकिस्तान, अमेरिका और सऊदी अरब ने इस दौरान में अपना अपना किरदार अदा किया, जिसमें इन ममालिक के कुछ मफादात मुश्तरक थे और कुछ ज़ाती। इस जिहाद का नतीजा ये निकला कि रूस को 1989 में मुकम्मल तौर पर अफगानिस्तान से निकलना पड़ा, बल्कि बाज़ दानिश्वरों के ख्याल में रूस के टूटने की एक बड़ी वजह यही थी। इस सिलसिले में रूस, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में 1988 में जनेवा मुआहिदा हुआ था। रूस ने अफगानिस्तान से फौज निकालने के बाद भी इस वक्त की नजीब अल्लाह हुकूमत की मदद जारी रखी, मगर मुजाहिदीन के एक गिरोह ने जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम और अहमद शाह मसूद की क़ियादत में काबुल पर कब्जा कर लिया और अफगानिस्तान को इस्लामी रियासत बनाने का ऐलान कर दिया। मगर अमेरिका ने असलहा की मदद से मुजाहिदीन के मुख्तलिफ ग्रोहों के दरमियान में इक़्तिदार के हुसूल के लिए खाना जंगी शुरू करा दी। इस वक्त एक इस्लामी जिहादी कौंसिल बनाई गई, जिसकी क़ियादत पहले सिबगत अल्लाह मुजद्दी और बाद में बुरहान अल-दीन रबानी ने की, मगर मुजाहिदीन की आपस की लड़ाई में इजाफा होता चला गया। बैरूनी ताकतों ने पश्तो और फारसी बोलने वालों की बाहमी मुनाफरत का खूब फ़ायदा उठाया। इस वक्त की हुकूमत में पश्तूनों की नुमाइंदगी न होने के बराबर थी, जिससे इनमें शदीद एहसास महरूमी पैदा हुआ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ उलमा ने मदरसों के तलबा को मुनज़्ज़म करना शुरू किया, जिनको बाद में तालिबान कहा जाने लगा। पाकिस्तानी फौज के जनरल नसीरुल्लाह बाबर तलबा को इस्तेमाल करने के ख्याल के बानी थे। 1996 में तालिबान के रहनुमा मिला मोहम्मद उमर ने काबुल पर कब्जा किया। उन्होंने अफगानिस्तान को इस्लामी अमारत करार दिया और तालिबान ने उन्हें अमीर अल-मोमिनीन तस्लीम कर लिया। लामी अमारत करार दिया और तालिबान ने उन्हें अमीर अल-मोमिनीन तस्लीम कर लिया। तालिबान ने 2000 तक अफगानिस्तान के 95% इलाके पर कब्जा करके एक इस्लामी हुकूमत कायम की। इस जमाने में अफगानिस्तान में निस्बतन अमन कायम रहा और पोस्त की काश्त भी ना हुई। तालिबान को बजिस पाकिस्तान, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के किसी ने तस्लीम न किया और मगरबी दुनिया ने शुमाली इत्तेहाद की मदद जारी रखी, जो अफगानिस्तान के शुमाल में कुछ इख्तियार रखते थे। इसकी वजह यह थी कि एक खालिस इस्लामी हुकूमत मगरबी दुनिया और भारत को हरगिज कबूल न थी। तालिबान से पहले भारत को अफगानिस्तान में खासा अमल दखल था। तालिबान के दौर में पाकिस्तान का असर अफगानिस्तान में बढ़ गया और 50 साल में पहली दफ़ा पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर एक तरह से दोस्ताना अमन कायम रहा।
मगर पाकिस्तान ने तालिबान के खिलाफ अमेरिका की मदद करके न सिर्फ तालिबान का एतमाद खोया बल्कि एक पाकिस्तान दुश्मन और भारत दोस्त हुकूमत अफगानिस्तान में कायम हो गई। तालिबान के दौर में कुछ ऐसे लोगों ने अफगानिस्तान में अपने अड्डे बनाए जो पहले अमेरिका के मंजूर नजर थे, मगर जब अमेरिका को उनकी जरूरत ना रही तो वो यकाएक अमेरिका की नजर में दहशत गर्दों में तब्दील हो गए। इनमें उसामा बिन लादन और उसके हवारी शामिल थे, जो अफगानिस्तान में रूस के खिलाफ जिहाद में सरगर्म थे। 11 सितंबर 2001 के आलमी तिजारती मरकज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के हादसे का इल्जाम उसामा बिन लादन और अलकायदा पर लगाया गया। इन लोगों को तालिबान ने पनाह दे रखी थी और अफगानी रवायत के मुताबिक उन्हें दुश्मन के हवाले नहीं किया जा सकता था। इस बहाने 7 अक्टूबर 2001 को अमेरिका ने अफगानिस्तान पर पाकिस्तान की मदद से हमला कर दिया और अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। अमेरिका ने बाद में इराक पर भी कब्जा किया, जिससे सोचा जा सकता है कि एक तो उसने इराक पर हमला से पहले अफगानिस्तान में ऐसी हुकूमत को ख़त्म किया जहां से मुमकिना मदद इराक को जिहाद के नाम पर मिल सकती थी, दूसरे अफगानिस्तान और इराक पर कब्जा करके और पाकिस्तान को दबाव में रखकर अमेरिका ने ईरान और किसी हद तक इस्लाम के मरकज सऊदी अरब को घेरे में ले लिया। खलीज फारिस में इतनी ज्यादा अमरीकी बहरी ताकत कायम हो गई जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। अमरीकी ईमा पर जर्मनी के शहर बोन में एक अफगानी हुकूमत का क़याम अमल में आया जिसके सरबराह हामिद करज़ई थे। 9 अक्टूबर 2004 को हामिद करज़ई को अफगानिस्तान का सदर चुन लिया गया। हामिद करज़ई और बाद में अशरफ गनी की कठपुतली हुकूमत में अफगानिस्तान में अमरीकी और इत्तेहादी फौज मौजूद रहे जो अफगानिस्तान के असल हाकिम थे। भारत का असर रसूख अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा हो चुका था, यहाँ तक कि भारत और अमेरिका पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान जैसे इलाकों में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों और दहशतगर्दी को खूब फरोग दे रहे थे। 19 साल तक जंग में नाकामी के बाद अमेरिका ने तालिबान से 29 फरवरी 2020 को दोहा में अमन मुआहिदा कर लिया, जिसके मुताबिक तमाम गैर मुल्की अफवाज ने 14 माह में अफगानिस्तान से इनखला करना था और तालिबान ने गैर मुल्की अफवाज पर हमले बंद करने थे। दोहा मुआहिदे के 14 माह बाद काफी हद तक गैर मुल्की अफवाज इनखला कर चुकी थी। 1 मई 2021 को तालिबान ने कठपुतली अफगान हुकूमत के खिलाफ एक मुसल्लह कार्रवाई शुरू की और बमुश्किल 3.5 माह में बेशतर अफगान इलाकों को फतह कर लिया और 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने बगैर किसी मुज़ाहमत के काबुल दोबारा फतह करके इस्लामी अमारत अफगानिस्तान को बहाल कर दिया। 30 अगस्त को बकिया गैर मुल्की अफवाज भी इनखला कर गईं। बकिया अफगान फौज और हुकूमती ओहदेदारों ने सूबा पंजशेर में अमरुल्लाह सालेह और अहमद शाह मसूद के बेटे हामिद शाह की क़ियादत में एक हुकूमत कायम की और तालिबान के खिलाफ मुसल्लह कार्रवाइयों का आगाज किया और 6 सितंबर तक शिकस्त खा गए, जिसके बाद तालिबान ने पंजशेर का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। 7 अक्टूबर 2021 को तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 33 अरकान पर मुश्तमिल अबूरी हुकूमत का ऐलान किया और मिला मोहम्मद हसन अखूंद अफगानिस्तान के अबूरी वजीर आज़म मुकर्रर किए गए। अफगानिस्तान चारों तरफ से खुश्की से घिरा हुआ मुल्क है जिसका कोई साहिल समंदर नहीं। इसकी समंदरी तिजारत इसीलिए पाकिस्तान के जरिए होती है। ज्यादा इलाके पहाड़ी है जो ज्यादातर को हिंदुकश पर मुश्तमिल है। अफगानिस्तान में पानी की शदीद कमी है, अगरचे 4 दरिया हैं जिनके नाम दरियाए इनको, दरियाए काबुल, दरियाए हेलमंद और एरोद है। ऊंचा तरीन मकाम नोशक है जो 24,557 फुट बुलंद है और तिरचमीर के बाद को हिंदुकश का दूसरा ऊंचा पहाड़ है। सतह समंदर से सबसे कम बुलंद इलाका पस्त तरीन मकाम दरियाए इनको है जो सिर्फ 846 फुट बुलंद है। अफगानिस्तान की जोग्राफियाई सरहद 5,529 किलोमीटर लंबी है, जिसमें सबसे ज्यादा इलाका 2,640 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ लगता है। 12 इलाका ज़राअत के काबिल है मगर सिर्फ 0.22 इलाका ज़ेरे काश्त है। चूंकि ज्यादा इलाके पहाड़ी है इसलिए ज़लज़ले कसरत से आते हैं। अफगानिस्तान के इलाके में सोना, चांदी, कोयला, तांबा, कांसी, क्रोमाइट, जस्त, गंधक, लोहा, कीमती पत्थर और नमक पाए जाते हैं। तेल के भी वसी ज़खायर है। ये तमाम कुदरती वसाइल मुसलसल जंग की वजह से कभी इस्तेमाल नहीं हो सके। अफगानिस्तान का मौसम शदीद है, यानी गर्मियों में शदीद गर्मी और सर्दियों में शदीद सर्दी होती है, मगर सर्दियां ज्यादा शदीद हैं। काबुल में 2 से 3 माह बर्फ पड़ी रहती है। जलालाबाद और उससे नीचे का मौसम निस्बतन गर्म है।
ज्यादा बारिशें गर्मियों में होती हैं जब बरसगीर में मानसून होता है। अफगानिस्तान दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में शामिल है। इसकी बुनियादी वजह रूस और अमरीका की कशमकश और इस इलाके में उनके मज़मूम मकासद हैं। अफगानिस्तान मुसलसल जंग का शिकार रहा है और इसे माशी तरक्की की मोहलत ही नहीं मिली। अफगानिस्तान की खासी आबादी ईरान और पाकिस्तान को हिजरत कर गई थी, जिनमें से कुछ अब वापस आना शुरू हुए हैं, मगर हिजरत ने उनकी मईशत को तबाह कर दिया है और नई पौध को पढ़ने लिखने और कोई हुनर सीखने के मौके भी कम ही मिले हैं। मजबूरना असलहा की तिजारत, जंग बतौर सिलसिला रोजगार और अफीम व पोस्त की तिजारत ही उनका मुकद्दर बनी। एक बड़ी तादाद स्मगलिंग से भी वाबस्ता हुई। बहुत मामूली तादाद पोस्त के अलावा दूसरी अजनास भी काश्त करती है। एशियाई तरक्याती बैंक के मुताबिक 2001 के बाद मईशत ने खासी तरक्की की है, मगर इस सिलसिले में कोई काबिल एतमाद अदादोशुमार नहीं मिलते। अलबत्ता अफगानिस्तान से बाहर रहने वाले अफगानियों ने अब कुछ सरमायाकारी शुरू की है। मसलन 2005 में दुबई के एक अफगानी खानदान ने $2.5 करोड़ से कोका कोला का एक प्लांट अफगानिस्तान में लगाया है। अफगानिस्तान को अभी गैर मुल्की इमदाद पर इन्हिसार करना पड़ता है और 2006 में ज़र मुबादला के बैरूनी ज़खायर सिर्फ $50 करोड़ अमरीकी डॉलर के लगभग थे। इफ़राद ज़र अफगानिस्तान का एक बुनियादी मसला रहा है और अफगानी रुपया की कीमत भी मुसलसल गिरती रही है, मगर अब हालात कुछ बेहतर हैं। 2003 के बाद 14 नए बनिक भी खुले हैं, जिनमें कई गैर मुल्की बनिक भी शामिल हैं। काबुल की तरक्की के लिए भी 9 अरब अमरीका डॉलर मुहैया किए गए हैं। अफगानिस्तान कई बैन अल-अक़वामी इदारों का रुकन है और हाल ही में सार्क का रुकन भी बना है। एक अहम पेशरफ्त कुदरती गैस की दरियाफ्त है, जिसका इस्तेमाल और फरोख्त बड़े पैमाने पर शुरू होने की उम्मीद है। अफगानिस्तान में सूबे को विलायत कहते हैं, मसलन विलायत बदखशान। अफगानिस्तान को कल 34 विलायत में तकसीम किया गया है। अफगानी सकाफत की 3 अहम बुनियादें हैं: ईरानी सकाफत, पश्तून सकाफत और इस्लाम। इसमें इस्लाम का असर सबसे ज्यादा है। अफगानियों के लिए उनका मुख कबीला से वफादारी, मजहब, अपना शजरा नसब और सबसे बढ़कर आज़ादी बहुत अहम है। मजहब के साथ साथ शायरी और मौसीकी भी उनकी जिंदगी में अहमियत रखते हैं। अफगानिस्तान एक तारीख रखता है जिसके निशान जाबजा इंसान कदीमा की सूरत में नजर आते हैं। बुज़कशी उनका कौमी खेल है जो पोलो से मिलता जुलता है। अगरचे तालीम की शरह कम है, मगर कुरान और मजहब की तालीम और शायरी, खुसूसन कदीम फारसी शायरी, उनकी जिंदगी और ख्यालात की तश्कील में अहम किरदार अदा करते हैं। अफगानिस्तान की सरजमीन को कदीम ज़माने में खरासान भी कहा जाता था। अब खरासान ईरान के एक हिस्से को कहा जाता है, मगर ये दोनों इलाके, ईरानी और अफगानी खरासान, तारीखी तौर पर हमेशा मुताल्लिक रहे हैं। अफगानी खरासान ने बड़े अहम लोगों को जन्म दिया है, जिनको आम लोग अरब समझते हैं। मसलन इमाम अबू हनीफा के करीबी अजदाद का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। इसी तरह बो अली सीना, जिसे इस्लामी और मगरबी दिनाओहे में अपने वक्त का सबसे बड़ा तबीब और हकीम गर्दाना जाता है, का ताल्लुक बल्ख से था। बो अली सीना के वालिद ने अरब को हिजरत की थी। मौलाना रूमी की पैदाइश और तालीम भी बल्ख ही में हुई थी। मशहूर फ़लसफ़ी अबू अल हसन अल फ़ाराबी का ताल्लुक अफगानिस्तान के सूबा फारियाब से था। 15वीं सदी के मशहूर फ़ारसी सूफ़ी शायर नूर अल-दीन अब्दुर्रहमान जामी का ताल्लुक अफगानिस्तान के सूबा गौर के गांव जाम से था। अफगानिस्तान के खाने भी लाजवाब होते हैं, जिनमें से अफगानी अकाबली पुलाव, खमीरी रोटी और तुक्के कबाब शायद दुनिया में अपनी किस्म के मज़ेदार तरीन खानों में शामिल हैं, जो दीगर इलाकों में भी मकबूल है। मजहब को अफगानिस्तान में बहुत अहमियत हासिल है और उनकी 4 अहम छुट्टियां ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा, आशूरा और ईद मिलाद अल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी नौयत की है। इसके अलावा अफगानिस्तान का अमन आज़ादी 19 अगस्त और नौरोज़ 21 मार्च भी छुट्टियों में शामिल हैं। अफगानिस्तान में 60 लोगों की पश्तो और 14 लोगों की दुरी मादरी ज़बान है और बाकी 20% लोग उज़्बक, तुर्कमन, नूरिस्तानी, बलोची वगैरह बोलते हैं। नूरिस्तानी और बलोची समेत 30 के करीब इलाकाई ज़बानें हैं जो 4% के करीब लोग बोलते हैं। जंग और हिजरत की वजह से अफगानी अब उर्दू भी बखूबी समझते हैं। ये एक ऐसा मुल्क है जिसमें 2 या ज़्यादा ज़बानें जानना एक आम बात है। पश्तो बोलने वाले लोगों के इलाके ज़्यादातर पाकिस्तानी सरहद से करीब हैं।
یعنی ملک کے جنوب مشرق اور جنوب میں ہے۔